आज आपण पुढचा पॉईंट बघणार आहे पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर व्हेन filled with a dielectric material. Then what is capacity of that parallel plate capacitor? काल आपण बघितलं capacity of parallel plate capacitor when there is no dielectric medium. That equation was A epsilon 0 divided by D. Capacity of the particular plate, it was A epsilon 0 K. For air it is said to be 1, so it is C equal to A epsilon 0 K divided by D. Okay, इथं पण आपण बघितलं होतं लास्ट लेक्चरला. ओके, आता काय करायचं आहे? Earlier there was an air medium whose dielectric constant K is equal to 1. Now instead of air, the medium is filled with some dielectric material. Suppose here is a positive plate, okay, and here is a negative plate. मी मुद्दाम याच्यामध्ये डिस्टन्स जास्त दाखवतो कारण डायग्रामच्या केसमध्ये मोठे असणार आहे म्हणून. How much charge present on plus Q to increase its potential by plus V? Total charge it is said to be plus Q on plate A. या प्लेटवरती चार्ज किती असणार आहे? -2 चार्ज असणार आहे. प्लेट इज सेड टू बी B here. Is it clear? Distance between two plates. Distance between two plates. It is said to be D. आता आपल्याला माहिती आहे डिस्टन्स जर कमी झालं तर इलेक्ट्रिक फील्ड वाढत जाते. पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेट्स दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हे पण आपण काल त्याचं इक्वेशन बघितलं होतं. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर इट इज डिफाइंड ॲज potential difference per unit distance between two plates, that is E is equal to V divided by D. Okay, आता याच्यामध्ये एअर मीडियम असताना या पॅरलल प्लेटची कॅपॅसिटी त्याचं इक्वेशन काय आलं होतं? C is equal to A upon 0K divided by D. Now it is filled with some dielectric material. So before putting dielectric material, okay, I can write electric field. आता ही फिगर अशी आहे बघा. I can write its electric field definition like this. It is said to be E0. E0 means electric field with no medium. Electric field E0 other than dielectric जे medium असेल त्याची electric field intensity किती असणार आहे? E0 एवढी कन्सिडर करतो, which is directed from positive to negative. Okay, so the electric field of parallel plate capacitor. Electric field of parallel plate capacitor in general मी असं इक्वेशन लिहितो E0 is equal to sigma upon epsilon 0. हे तुम्हाला माहिती आहे as per Gauss law. मी हे असं लिहू शकतो. I can write this. सिग्मा म्हणजे काय? लिनियर चार्ज डेन्सिटी. So Q upon A epsilon. Okay, sigma upon epsilon is the equation. Sigma upon epsilon. What is this epsilon? Permittivity of medium. So permittivity of medium to the permittivity of free space, that gives dielectric constant K. Therefore permittivity of medium is equal to epsilon 0 K. So this epsilon is replaced by epsilon 0 K. This is equation 1. या केस मध्ये K ची व्हॅल्यू काय असू शकते? 1. अदर दॅन डायलेक्ट्रिक एअर मीडियम असेल तर एअरची इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी एअरसाठी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी फॉर दिस पर्टिक्युलर पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर हु इज ओरिएंटेड फ्रॉम A to B E0 is equal to Q upon A epsilon 0 K. Q upon A epsilon 0 K हे लक्षात ठेवा या केसमध्ये. ओके, नाउ द मीडियम or I can say space between A and B is filled with. जे आपण क्लासमध्ये घेणार आहे तेच फायदा असणार आहे. बुकमध्ये किंवा नोट्समध्ये काही स्टेप्स माझ्याकडे असेल किंवा काही स्टेप्समध्ये व्हेरिएशन असेल, पण इथं आपण जे क्लासमध्ये घेणार आहे हे तुमचं फायनल इक्वेशन्स असणार आहे. स्पेस बिटवीन A and B is filled with a dielectric material. डायइलेक्ट्रिक मटेरियल याच्यामध्ये पुटअप केलं. ओके, डाय
material of dielectric constant, dielectric material of constant या केस मध्ये आपण K घेऊया. ओके, I will put here dielectric material. इथे मी अशी dielectric material ची शीट काढतो. ओके, this is the dielectric material sheet. Is it clear? या शीट ची थिकनेस किती आहे? सपोज थिकनेस ऑफ द शीट इट इज सेड टू बी T. डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आहे म्हणजे ते कुठलं आहे? पोलार डायइलेक्ट्रिक्स असेल तर याच्यामधले जे काही असे आहे ॲटम मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अंडर द ॲक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, त्यामुळे काय होणार आहे? पॉझिटिव्ह चार्जेस लेफ्ट ऑन वन साइड ऑफ दिस डायइलेक्ट्रिक मटेरियल अँड निगेटिव्ह चार्जेस ऑन दी अपोजिट साइड. अगोदर कसं होतं मटेरियल असं होतं, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हॉट हॅपन्स? Negative charges moving towards one side means there is a force of attraction between negative and positive charges. There is a force of attraction between negative and positive charges due to electric field. आता हे मटेरियल काय झालं बघा? पोलराइज झालं. पोलराइज झालं याचा अर्थ काय? Two charges separated by some distance. Two charges which are separated by some distance T. मग हे जे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आहे, this is one डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. डायइलेक्ट्रिक मटेरियल ज्याचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K आहे, हा याच्यामध्ये पुटअप केला. कॅन दिस मटेरियल अफेक्ट्स ऑन कॅपॅसिटी ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर? ऑफकोर्स यस, कारण एअर असताना कॅपॅसिटी C is equal to A/0 K/D where K belongs to 1. Why? Because dielectric constant for air always is said to be a 1 value. आता त्याच्यामध्ये डायइलेक्ट्रिक मटेरियल पुटअप केलं या प्लेटच्या अक्रॉस, मटेरियल काय झालं? पोलराइज झालं. ड्यू टू दिस डायइलेक्ट्रिक मटेरियल वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप. बघा इथे इलेक्ट्रिक फील्ड कशी सेटअप झाली? अशी सेटअप झाली. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, आय कॅन से E. आणि इथं इलेक्ट्रिक फील्ड कशी आहे? इथं इलेक्ट्रिक फील्ड कशी आहे? मी अशी घेतो E0. मग या केसमध्ये मी E0 माहिती आहे आपल्याला. बिफोर पुटिंग डायइलेक्ट्रिक मटेरियल E0, ओके, E0 इज electric field between A and B before dielectric material. Before dielectric material, when dielectric material came inside these two plates, material gets polarized. तो या केस मध्ये या मटेरियल मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड कशी वेंड झाले? पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, म्हणजे प्लेटची अशी आहे. डायइलेक्ट्रिक मटेरियलची इलेक्ट्रिक फील्ड अशी आहे. बोथ आर सेट टू बी बॅलन्स्ड. आय कॅन राईट हियर E. बघा या केसमध्ये E0 म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर डायइलेक्ट्रिक्स. आफ्टर पुटिंग डायइलेक्ट्रिक्स, व्हॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज सेट टू बी A. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन A and B विदिन, कुठपर्यंत आहे? विदिन थिकनेस T is electric field between A and B within thickness T after putting dielectric material. इथं तुम्हाला समजलं? E0 electric field between the plates before putting dielectric material. E electric field between A and B or between the plates with thickness T after within the thickness T after putting the dielectric material within these two plates. So ऐसा काय इम्पॅक्ट capacity होती? That we'll see. We know electric field before putting dielectric material E0 is equal to Q/0K. जेवढे चार्जेस इथं आहेत तेवढे चार्जेस याच्यामध्ये फक्त काय ते अपोजिट डायरेक्शनला आहे. So how much electric field due to dielectric material? I can write here. Therefore, electric field due to dielectric material E is equal to same formula sigma upon epsilon. मी असं लिखतो sigma upon epsilon 0K. डेन्सिटी सेम. ओके, डेन्सिटी काय? चार्जेस पर युनिट
एरिया, सो Q अपॉन A अपॉन 0 के इक्वेशन 2. ठीक है, वी गॉट टू इक्वेशंस. वन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक्स विथ द मटेरियल. टेक द रेशियो ऑफ टू इक्वेशंस. Divide equation 2 by 1. कुलामध्ये डिवाइड करा. E divided by E0 is Q upon A epsilon 0 K divided by, आता या केस मध्ये बघा, Q upon A epsilon 0 K, एअरचा किती असतो डायरेक्ट कॉन्स्टंट 1, त्यामुळे इथे मी K घेतच नाही. काय करणार बघा, व्हॉट रिमेन्स हियर, इट इज सिंपली 1 by K. Therefore E by E0 is equal to 1 by K. Therefore electric field due to dielectrics is E0 divided by K. This is the equation number 3. म्हणजे डायइलेक्ट्रिक पुटअप करायच्या अगोदर जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड होती त्याला जर या मटेरियलच्या डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटने डिवाइड केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, त्या मटेरियलची इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E0, electric field due to air or before putting dielectrics E0 divided by K. मग E0 तुम्हाला माहिती आहे, what is E0? Q upon A upon 0. म्हणजे तुम्हाला परत इक्वेशन काय मिळणार आहे, E0 ची व्हॅल्यू कुठे केली तर A upon A upon 0 केस मिळणार आहे. पण फक्त फरक काय, इथं A साठी K ची व्हॅल्यू 1, इथं या मटेरियलचं काहीतरी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट असणार आहे, मे बी 1 2 3 4, त्याला डिवाइड बाय त्या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू डिवाइड केलं तर काय होणार आहे, मला त्या डायइलेक्ट्रिक मटेरियलची काय मिळणार आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, बट दिस E is exist where, कुठे बरं E exist आहे, this E is exist within thickness T only. याच्या बाहेर कोण आहे, E0. म्हणजे बघा याच्यामध्ये कुठली इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, विदिन थिकनेस T E. अदर दॅन दिस E, इथं कुठली फील्ड आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड E. हा एरिया जर सोडला तर रिमेनिंग एरिया कसा आहे, D मायनस T आहे ना. रिमेनिंग एरिया D मायनस T मध्ये कुठली इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, E0. आणि फक्त थिकनेस T याची इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे, E. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा. अदर दॅन थिकनेस T, व्हॉट इज रिमेनिंग एरिया, हा जर T साठी इलेक्ट्रिक फील्ड असेल E, तर या D मायनस T केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे, रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट, दॅट इज E0. अगोदर E0 होतं ना सगळीकडे, हे पुटअप केल्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड या प्लेटची किती आली, या डायइलेक्ट्रिक मटेरियलची किती आली, E. सो दिस इज प्रेझेंट विदिन T. T च्या थिकनेस मध्ये E एक्झिस्ट आहे. आणि हे जर सोडला, हा एरिया जर सोडला तर रिमेनिंग एरियामध्ये किती इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, E0. मग रिमेनिंग एरिया कसा, D मायनस T जर केलं, याच्यामधून हा एरिया जर मायनस केला तर राहिलेल्या एरियामध्ये कोण असणार आहे, राहिलेल्या एरियामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोणाची असणार आहे, या चार्जपासून या चार्जची एंड होते ती असणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड E0. समजते का बघा, E एक्झिस्ट विदिन थिकनेस T ओनली. E एक्झिस्ट विदिन थिकनेस T ओनली and remaining part of the plate, remaining part between the plate E0 is present. but remaining part म्हणजे काय, D मायनस T केल्यानंतर जो काही एरिया शिल्लक राहतो हा आणि हा इकडचा, याच्यामध्ये या रिमेनिंग एरियामध्ये कोण असणार आहे, E0 असणार आहे. E0 म्हणजे निगेटिव्ह असणार आहे. इज इट क्लिअर. आता आपण बघू पोटेन्शियल. हे तुम्हाला कळलं असेल आता, विदिन थिकनेस T electric field is present due to dielectric material. Other than this thickness, remaining area काय, D minus T. त्याच्यामध्ये कुठली फील्ड प्रेझेंट आहे, E0. आणि याच्यामध्ये कुठली फील्ड प्रेझेंट आहे, E. त्यामुळे हे फक्त लक्षात ठेवा, D minus T ला असते फील्ड E0 आणि विदिन थिकनेस T इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. आता आपल्याला माहिती आहे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल कुठे केल्यानंतर कॅपॅसिटी तर चेंज होणारच आहे, प्लस काय होणार आहे, voltage or potential difference across the plate will also changes. Total potential difference त्याचा फॉर्म्युला काय, आता तुम्हाला माहिती आहे हे इक्वेशन E is equal to potential difference into
डिस्टन्स डी. तुम्ही असं लिहू का पोटेन्शियल डिफरन्स ई व्ही इज इक्वल टू ई इंटू डी. हे कशासाठी मटेरियल पुटअप करायच्या अगोदर पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला असा होता. आता मटेरियल पुटअप केलं मग पोटेन्शियल डिफरन्स काय असणार आहे. ही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. ओके, या केसमध्ये बिफोर पुटिंग डायइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कशी होती E0. सो आय कॅन राईट हियर E0. ठीक आहे. मी या केसमध्ये वन केस करतो कारण इथं आपण पोटेन्शियल डिफरन्स काढायचा आहे. बिफोर पुटिंग dielectric material, before putting dielectric material, the potential difference of NASA parallel plate capacitor, potential difference of parallel plate capacitor of electric field, material put up केलेलं आहे अजून of electric field E0 is, मग ते पोटेन्शियल डिफरन्स कसं येणार V इज इक्वल टू E0 इंटू D. V इज इक्वल टू E0 इंटू D. आता बघा डायइलेक्ट्रिक मटेरियल याच्यामध्ये तर पुटअप केलं आहे. डायइलेक्ट्रिक मटेरियल याच्यामध्ये पुटअप केलेलं आहे. ठीक आहे. इंटू D. मटेरियल पुटअप केल्यामुळे थिकनेस किती आहे याचा T. इज इट क्लियर. थिकनेस T. मग थिकनेस T याच्यामध्ये पुटअप केली डायइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस T. देन व्हॉट हॅपन्स आफ्टर पुटिंग डायइलेक्ट्रिक मटेरियल पोटेन्शियल कसं चेंज होणार बघा. मी या ठिकाणी याचं करस्पॉन्डिंग पोटेन्शियल घेतो V0 आफ्टर पुटिंग डायइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मटेरियल पुटअप केलं इलेक्ट्रिक फील्ड कशी चेंज झाली E झाली. इट इज V इज इक्वल टू E. ओके, V is said to be E into D minus T. Is it clear? V is equal to E D minus T. बघा समजते का. V0 is equal to E0 D. But after putting dielectric material, that field is said to be बघा E D minus T. मग आता हे E D minus T मी कसं लिहितो बघा. सिंपली लिहितो इलेक्ट्रिक फील्ड विदिन द थिकनेस T. मी D का घेतलं नाही. D minus T ह्याच्या अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे E. ओके, E इंटू T. बघा ना इथं पोटेन्शियल डिफरन्स किती क्रिएट झाला आहे. V इज इक्वल टू इंटू T. या केसमध्ये इथं हा चेंज करतो. V इज इक्वल टू इंटू T. E इंटू T. पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला बघा ना E इंटू डिस्टन्स बिटवीन द प्लेट्स. आता इथे ह्या दोन प्लेट्स म्हणून ऍक्ट झाले डायइलेक्ट्रिक मटेरियलच्या. या दोन प्लेटमध्ये डिस्टन्स किती आहे T. सो याच्या अक्रॉस किती फील्ड आहे इलेक्ट्रिक फील्ड E. सो E इंटू T तुम्हाला काय मिळणार आहे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस डायइलेक्ट्रिक मटेरियल किती असणार आहे V इज इक्वल टू E इंटू T. आता याच्या क्रॉस डायइलेक्ट्रिक मटेरियल पुटअप केल्यामुळे पोटेन्शियल किती आहे V इज इक्वल टू E क्रॉस T. त्यामुळे प्लेटच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल कसं चेंज होतं बघा. प्लेटच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल कसं असणार आहे. इथं जर E इंटू T असेल तर रिमेनिंग एरिया कसा काढणार D मायनस T. म्हणजेच हा फॉर्म्युला मी कसा चेंज करतो बघा. E0 D होता अगोदर बिफोर पुटिंग द डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. V0 is equal to E0 into D. After putting dielectric material, formula कैसा चेंज होगा बघा. E0 V minus T D minus T. After putting dielectric material, याचा थिकनेस जर मायनस केला तर रिमेनिंग एरिया मधलं पोटेन्शियल काय असणार आहे E0 D minus T. आणि पुटअप केल्यानंतर त्या डायइलेक्ट्रिक मटेरियलच्या अक्रॉस याच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे V is equal to E cross T. So V is equal to E cross T. That is the potential difference after putting the dielectric material within the plates. हे पुटअप केल्यानंतर जो काही रिमेनिंग एरिया राहतो रिमेनिंग एरिया जो आहे तो काय आहे D minus T. D minus T into या एरियामध्ये किती इलेक्ट्रिक फील्ड आहे E0
आपण बघितलं. मग आपल्याला हे दोन इक्वेशन मिळाले. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5. टोटल पोटेन्शियल ऑफ द पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर, याचं पोटेन्शियल आणि रिमेनिंग पोटेन्शियल ऑफ द प्लेट या ठिकाणी असं लिहितो. देअरफॉर टोटल पोटेन्शियल Vt is equal to potential V0 due to electric field A0 plus after putting dielectric material potential is said to be V is equal to E0 d minus t plus E into t. पण E is equal to काय? E is equal to E0 by K. Therefore, total potential of plate including dielectric material Vt is equal to E0 d minus t plus E ची व्हॅल्यू काय? E0 by dielectric constant K. So E into t divided by K. कॉमन काय येते बघा? E0 कॉमन आलं. ओके, सो d minus t plus t divided by K. आता या केसमध्ये आपल्याला माहिती आहे E0 ची व्हॅल्यू आपण मागाशी बघितली. E0 इज Q upon A अपॉन 0. पण त्या एअर मध्ये K ची व्हॅल्यू काय होती? 1. So let us put the value of E0. What is E0? Electric field before putting the dielectric material. Almost it is an air. So that air having the dielectric constant. आणि हा जो K आहे, तो जो K आला आहे, तो K कोणाचा आहे? Dielectric constant of that material which is inside the parallel plate capacitor. Therefore, total potential Vt is equal to E0 ची value Q upon A epsilon 0 d minus t plus t by K. This is equation number 6. But what we are finding? We are finding capacity of parallel plate capacitor and dielectric material kept within these two plates. Therefore, we know capacity of plate after putting material C is equal to काय? Q by V. Q divided by total potential of the plate after putting the dielectric material. It is Q divided by A upon 0K. A epsilon 0, sorry, it is not here. It is d minus t plus t by K. So Q gets cancelled. So 1 upon this A upon 0K, this goes to so C is equal to A epsilon 0 हे d आला बघा डिवाइड बाय v. फक्त ही टर्म याला डिवाइड आहे, या टोटल टर्म ही टर्म डिवाइड त्यामुळे A epsilon 0 वर गेला न्यूमरेटरला. डिनॉमिनेटरला काय राहिलं? d minus t plus t by k. d minus t plus t by k, that is equation 7. So this is capacity of parallel plate capacitor when dielectric material is kept within the plates. प्लेट मग जर याच्यामध्ये प्लेटच्या मध्ये जर dielectric material नसेल तर डायरेक्ट फॉर्म्युला काय? A upon 0 by A upon 0 K by D. पण जर dielectric material पुट केला तर फॉर्म्युला कसा चेंज होतो? C is equal to A upon 0 divided by D minus T plus T by K. So this is a very important equation from the chapter. हे एग्जामला तुम्हाला बोर्ड सिलेबसला विचारायचं तर या सिलेबसला तुम्हाला विचारू शकता आहे. For 3 to 4 marks. So try to understand the concepts regarding electric field before dielectric material, electric field after dielectric material, total potential across the parallel plate capacitor, and total capacity of the plate is C is equal to A upon 0 divided by D minus T plus T by K. So here we can stop. Thank you.